Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum, aziz din kardeşlerim. Ahiret derslerini devam etemiz. Hem biz sizin bilen, şundan da bik көңіл için жеңіл bulmagan, ama lakin көңілlerini davalaytırgan, yaralarını, yani yara degen söz, bizning takvalıkta, imanımızda bulgan zayıflıklarını davalaytırgan hesap meselesine, kıyamet günündeki hesap temasına kirdik. Şundan da жеңіл tema түгел. Çünkü barımızda ol günden korkabız, ol günge kişimizden kelgençe әзірленебіз. Ama bu dünyada kaygırganlar, inşallah ahirette kaygırmaslar. Bu dünyada birşilganlar, alar ahirette birşilmaslar. Şuna göre bizge bu aybirlerini bilirge, irenirge, hem turmuşta kullanırga, şuşu günü bizge әзірленirge kerek. Uzgan derste biz sizin bile şunday sırav koyduk. Kişilerden Allah nerse hakkında sorayacak dedik. Nerse hakkında sorayacak dedik. Şu an göre en birinci elbette Allah Teala en ahamiyetli nerselerden başlay. Ol da bulsa biz kimge tabınıp yaşadık, biz kimge ibadet kıldık. Bizni yoktan bar etüşü, bütün peygamberler de ana şakırgan birden bir Allah Teala'ga ibadet kılıp, ondan gına yardım sırap yaşadık mı? Alla endi özümüzge tabını için, ibadet kılı için, nindidir başka batıl bulgan, yalgan bulgan, ibadetke layık bulmagan zatlarını izlep, şularga tabınıp yaşadık mı? Çünkü kızganış Allah Teala'ga şanıp da bir köp kişiler özlerine tabını için başka zatlar izleyler. Kimdir kıyaşka tabına, kimdir ayga, kimdir yıldızlarga tabındı elegilikten, kimdir indi gil bulmasa gadi akşa kılı, mal kılına aylana, materyal turmuş dünya kılına aylana. Şu an göre en birinci Allah Teala sorayacak, kimge tabındığız, kimge ibadet kıldığız deyip, küfürlük, şirik turunda sorayacak. Peygamberlerge iyerdiniz mi, kildi mi sizge peygamberler, siz alarga iyerdiniz mi deyip sorayacak. Elbette Allah Teala sorayacak, bizge birgen nimetleri hakkında. Men sizlerge koru için көз berdim mi, kulak berdim mi, ayaklı kullu ettim mi, yaşlık berdim mi, mal mülket berdim mi deyip sorayacak. Hem şuşu nimetlerinin kiluun tanıgandan soň Allah Teala bizge soraw berecek. Nişik biz onu kullandık? Ol mal mülketlerini qayan aldık? Nersege sarf ettik? Ol Allah bergen sağlık, selametlik bulsunmu, ömür bulsunmu, bütünüsün yaşlık turunda ayrım dedik. Şulay bit bütünüsü içinde adam balası cevap berecek dip ettik. Hem bugün aldağı bizning temamız en birinci nindi gamel turunda Allah Teala bizden sorayacak. En birinci gamel, en birinci biz Allah karşına kelip basqaç, Allah adam balasının dünyalıkta kılgan gamellerine kirişkeş, Allah en birinci sorayacak namaz hakkında. Namaz hakkında sorayacak. Eğer de kişi şuşu namazın dürüst etip, değişince үтәгән икән, намазларын үтәп барган икән, алга таба башка гамәлләре өчен җавап бирү аңа җиңелрәк булачак. Әгәр дә ул ниндидер сәбәп белән аның иман зәгыйфлеге буламы, ялкаулыкмы, аның ваимсызлыгы буламы, сансызлыгы буламы, нинди генә сәбәп булмасын, әгәр дә ул шушы гыйбадәткә җиңел караган булса, белә торып вакытыннан кичектереп укый, sıfatsız rəvişdə oxuy, yəni көңелен berib oxumay, oxudum deyib gənə tən hərəkətləri bilən gənə, lakin canı başqa yerdə yeri. Demək, anın namazı kimçilikli buldu. Demək, ol bu soravğa cavab berə almay, aldağı soravlarga cavab berə ona tağında ağırraq bulacaq. Abu Hurayra radıyallahu anhu tapşıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, adam balasının kıyamet günündə en birinci soralaşaq nərsəsi, sıralaşaq gameli ol anın namazı dedi. Ol anın namazı dedi. Eğer de anın namazı körkəm rəvişdə kılıngan bulsa, ol oңышqa erişir dedi. Eğer de namazına kimçilik getirgen bulsa, ol kişi hasretdə bulur dedi.
Әгәр дә намазын укып та, ул намазда төрле кимчелекләр табылса, ягъни тишек-тышыклы булса намазы, Аллаһ Тәгалә әлбәттә шундук батырмый. Ул үзенең фәрештәләренә мөрәҗәгать итеп әйтерде: "Карагыз әле, бәндәмнең фарыз, ягъни тиешле булган, мәҗбүри булган намазлардан тыш өстәмә намазлары юкмы" ди. Чөнки без беләбез, мөселманнар, бар фарыз намазлар, бар сөннәт намазлар, нәфил намазлар. Хәтта һәрбер фарызның яки алдыннан, мәсәлән, илә намазы алдан 4 рәкъәгать, арттан 2 рәкъәгать. Ахшам намазы 2 рәкъәгать арттан укыла. Шулай ук иртәнге намазында алдында 2 рәкъәгать бар. Моннан тыш бар духа намазлары бар, бар төнге намазлар бар, бар мәчет намазлары бар. Һәм бик күп төрле нәфил, ягъни өстәмә намазлар бар. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә диде: "Әгәр дә кыямәт көнендә бәндәнең барган фарыз намазы, иң беренче фарызларны караячаклар." Шуңа күрә исегездә калдырыгыз, кардәшләрем, фарыз ул фарыз, сөннәт ул сөннәт. Ягъни фарыз намаз белән бер дәрәҗәгә сөннәт куелмый. Фарыз ул без Аллаһ каршында җавап бирәчәкбез. Һәм шушы фарыз намаз иманлы кеше белән имансызны аера диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Монда сүз бара фарыз турында. Шуңа күрә, әгәр дә кешенең ниндидер фарызларына ниндидер кимчелекләр китерелгән булса, мәсәлән, кайсыдыр намазына бәлки хушуклыгы җитеп бетмәгәндер, кайдадыр бәлки диешле зикрләрен укып бетермәгәндер, каядыр бәлки итминан дип әйтәбез, ягъни һәрбер халәтендә тынычлану, синең аркаңның тынычлануы, мәсәлән, син рукух төштең икән, төшеп бетмичә менергә ярамый, тынычланырга кирәк. Аннары соңына самигаллаху лиман хамидах дип менәсең, әле менеп җитмәдең, аркаң тынычланмады, төшеп китмә. Сәҗдәләр арасында да шулай. Шуңа күрә намазда күп кимчелекләр бар. Уйлар китә, фикерләр китә. Без аларны уйламыйбыз да күп вакыт. Уйласак та онытабыз. Кыямәт көнендә бөтен тишек чыгачак, бөтен кимчелекләр чыгачак. Менә шунда да Аллаһ рәхмәтле, ул нәрсә ди? Ул әйтә фәрештәләренә: "Юкмы нәфил намазлары бәндәмнең" ди. Ягъни тиешеннән тыш сөннәт гамәлләрне үтәдеме, нәфилләрен укыдымы? Нәрсә ди? Менә шушында булган кимчелекләрне ди, фарызда булган кимчелекләрне тутырыгыз нәфилләр белән ди. Субханалла, әйтерсең лә стенаңда ярыклар булып, син кулыңа шпаклевка алып, мастерок алып, менә шушы синең фарызыңда булган ярыкларны, тишек-тышыкларны синең сөннәтләрең, нәфил гыйбадәтләрең тутыра башлый. Менә шуңа күрә сөннәт намазларны укып бару, нәфилләрне уку адәм баласының тормышында зур әһәмияткә ия. Ул дөньяда ук безнең фарызларның сыйфатын арттыра һәм кыямәт көнендә дә иншалла фарызларда булган кимчелекләрне тутырачак. Шуннан соң гына башка гамәлләргә күчелә һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, башка гамәлләр белән дә шул рәвештә булачак диде. Ягъни фарызларны нәфилләр, сөннәтләр тутырачак. Мәсәлән, синең фарыз уразасына кимчелекләр китергән булсаң, синең нәфил уразалары бар. Фарыз гына, Рамазан гына түгел, бар һәр дүшәмбе, атна кич Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ураза тота иде. Бик күпләребез моны тормышта кулланмыйбыз, кызганычка каршы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Гашура көненең уразасын тотты, Гарафа көненең уразасын тотты. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тулы ай төннәренең көндезләре 13, 14, 15 ураза тота иде. Шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Шәввалның 6 көнен ураза тотарга чакырды, Шәгъбанның күпчелек өлешен уразада үткәрә иде. Менә шуңа күрә булар да безнең фарызда булган, фарыз уразада булган кимчелекләрне тутырачак. Бу хадис Имам Тирмизи, Имам Ан-Насаи риваятләрендә килә. Шулай ук икенче бер хадис, бу Бухари, Абу Дауд риваятында килә, ялгыш әйттем Бухари дип. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Адәм балалары кыямәт көнендә хисап кылыначак гамәлләрнең иң беренчесе, үлчәүгә салыначак гамәлләрнең иң беренчесе, биргән акчаларың, садакаларың да түгел, төзегән мәчетләрең да түгел, хәтта әти-әни хакы да түгел, ир хакы, хатын хакы да түгел. Беренче чиратта, иң беренче Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: намазы кая? Китерегез намазын.
Кемдер әйтер, "Юк, Раббым, мин күп итеп садака биргән идем, минем намаз укырга вакытым да булмаган иде", дип кемдер бәлки өметләнәдер шулай әйтергә. Кемдер әйтер, "Мин туганнарымны барладым", дип. Юк. Берсендә түгел, иң беренче кая намазы дип әйтәчәк Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә китерәләр намазны. Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Карагыз бәндәмнең намазларына. Ул тулы һәм камил булдымы?" дип. Ягъни тиешенчә үтәлдеме, әллә инде кимчелекле булдымы дип сораячак. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, аның намазлары тулы, ягъни тиешенчә камил рәвештә башкарылып барган булса ди, аңа ул шул рәвештә язылыр ди. Язылыр ди һәм бер нинди дә төшеп калмас ди. Әйе, тырышты, ихластан булды, хушуклык белән намазын укыды вакытында дип язылачак ди. Әгәр дә намазында ниндидер кимчелекләр булган булса, Аллаһ Тәгалә әйтә, бәндәмнең нәфил өстәмә намазлары бармы ди. Әгәр дә чыннан да өстәмә намазлары булып чыкса ди, Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, шушы фарызларны тутырыгыз, тулыландырыгыз, ягъни бөтен ярыкларны сылагыз, тишеп чыкларны тутырыгыз, шушы нәфил гыйбадәтләре белән ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ башка гамәлләргә дә хисап кылыр ди. Менә шуңа күрә менә бу ике хадис мөхтәрәм җәмәгать чыннан да безгә күрсәтә, bütün изгелекләрнең башында намаз тора. Менә без бүген сезнең белән шундый шыр кешеләре дип әйтикме, шундый шыр балалары дип әйтикме, 70-80 ел динне изгәннән соң, диннән башка яшәргә маташканнан соң, безнең милләтебез, халкыбыз яңадан гыйбадәткә, яңадан дингә кайтып килә, әлхәмдүлилләh. Һәм күп кеше Аллаһка ышана кебек, никах булса никахын да укытырга тырыша, исемен дә куштырта, җиназасыз да, әлхәмдүлилләh, татар мөселман кешеләре җиназасыз берсе дә китми. Инде 90-нчы еллардагы кебек табутлар да бетте. Кәфенлибез, матур итеп, мөселманча җирлибез, Коръән укыйбыз, дуга кылабыз, менә динебезгә кайтабыз. Ләкин кызганыч, бик күпләрнең әле намазга кайтасылары килми. Бик күпләр әле 100 сәбәп, 1000 сылтау табалар намаз укымаска. Әлбәттә без әйтмибез, намаз укымау ул имансызлык, ул күфрлек дип. Әгәр дә кеше аңлый икән, үзенең намаз укымавының гынах икәнлеген, әгәр дә кеше намазның фарыз икәнен аңлый икән, ләкин ниндидер сәбәпләр белән бөтенесен дә укымый калдыра икән, әле без аны мөселман дибез. Ләкин хикмәт монда түгел, җәмәгать. Без белергә тиеш шуны, дин атабыз Адәмнән башлап, Нух алейхиссәламнән башлап, Ибраһим, Муса заманнарыннан башлап, сөйкле пәйгамбәребезгә хәттәк һәм сөйкле пәйгамбәребездән соң да дин бер кашанда намазсыз булмады. Ислам дине, Аллаһның дине бер кашанда намазсыз булмады. Бер генә бер пәйгамбәр дә җир өстенә килеп, әйдәгез иман китерегез дигәннән соң, намаз укымасагыз да була дип бер пәйгамбәр дә әйтмәде. Карагыз, сөйкле кемдер уйлый, сөйкле пәйгамбәребез генә намазга чакырды дип. Юк. Без Коръәндә күрәбез Адәмнең намазын. Без Коръәндә күрәбез Нух алейхиссәламның намазларын. Без Коръәндә күрәбез сөйкле пәйгамбәребез Ибраһимның намазларын, Исмагыйльның намазларын күрәбез, Юнус алейхиссәламның намазларын күрәбез. Без күрәбез Айса алейхиссәламның, Иисус дип әйтәләр, аның намазларын күрәбез. Аллаһ Тәгалә бит тиктималга гына Сөләйман белән Давудның намазларын күрәбез. Аллаһ бит зыяга гына аларның намаз укуларын Коръәндә искә алмады. Аллаһ Тәгалә безгә белдертә. Алар бөтенесе намаз әһле булды. Хәтта галимнәребез әйтә, бөтенесе 5 намазны укыды ди. Хәтта вакытлары да шулык булган дип әйтүче галимнәр бар. Вакытлары да. Чөнки Исра вакытында Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезне Мәккәдән күчерде Иерусалимга, Акса мәчетенә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһу акбар дип имам булып намазга басты, артыннан бөтен пәйгамбәрләр басып намаз укыдылар. Аларның да кыямнары булды, рукуглары булды, сәҗдәләре булды. Хәтта галимнәребез әйтә, тахарат алу булды. Хәтта галимнәребез әйтә, кулны баглау, ул элек-электән килә дип әйтә. Ягъни, менә без намазда кулны баглаган кебек. Шуңа күрә дин, Аллаһның дине, пәйгамбәрләр бер кашанда намазсыз
булмадылар. Шуңа күрә без дә моны иртәме соңмы аңларга тиеш. Һәм намазга без дә килергә тиеш, барыбыз да, чөнки намазсыз булмый. Намаз ул безнең динебезне саклый. Намаз ул безнең башка гамәлләребезне саклый. Намаз укыган кешегә күпкә җиңел ураза тоту. Намаз укыган кешегә күпкә җиңел хаҗга бару. Намаз укыган кешегә күпкә җиңел закатларын биреп бару. Намаз укыган кешегә күпкә җиңеллек бирелә, әти-әни хакын зурлау, бала хакы, ир хакы, хатын хакы. Шуңа күрә намаз тик тымалга гына бирелмәде. Без аны аңларга тиеш, һәм ул иң беренче урында булды. Иманнан соң иң беренче намаз килде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Дин биткәндә иң соңыннан намаз китәчәк диде. Карагыз, дин биткәндә иң соңыннан намаз китәчәк диде. Димәк, намаздан соң инде дин калмаячак диде. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без моны аңларга тиеш. Кыямәт көнендә дә, "Эй Раббым, мин күп итеп мәчетләр салдым. Эй Раббым, мин күп итеп садакалар тараттым" дип кычкырып тора алмассың, әгәр дә синең үлчәүдә намазларың урыны буш калса. Менә шуңа күрә бу әйбергә зур игътибар бирегез. Димәк, намаз иң беренче соралачак гамәл. Алга таба. Әйдәгез кайбер хисапларны мисаллар белән күреп китик. Хисап нинди рәвештә булачак? Әлбәттә, хисап бөтен кешегә бер төсле булмый. Бөтен кешегә бер төсле булмый. Кемгәдер хисап бик каты булачак, бик авыр булачак, һәм әлбәттә монда сүз бара иң беренче кафирләр, мөшрикләр, Аллаһ Тәгаләгә дан башка затларга гыйбадәт кылучы мөшрикләр. Сүз бара мунафиклар турында. Әлбәттә, Аллаһ каршында ике йөзләнеп булмый, бөтенесен Аллаһ Тәгалә ача. Алар Аллаһтан башка затка гыйбадәт кылдылар, алар пәйгамбәрләргә каршы чыктылар, хакыйкатьне ялган дип әйттеләр, ялганда гаепләделәр, динне әкият дип әйттеләр. Бу кешеләргә Аллаһ сакласын, буларга иң авыр, иң каты хисап булачак. Аллаһ безне алар җөмләсеннән кылмасын. Мөселманнарга килгәндә, әлбәттә, бер Аллаһка гыйбадәт кылучы мөселманнарның да кайберләренә хисап бик авыр булачак. Кафирләр белән чагыштырып булмый, әмма авыр булачак. Ни өчен? Чөнки аларның гынахлары күп булган. Чөнки алар дингә җиңел караганнар, Аллаһның әмерләрен үтәүгә җиңел караганнар. Һәм менә шушы кылган, җыйган гынахлары сәбәпле аларга хисап шулай ук авыр булачак. Ләкин кафирләр белән чагыштырып булмый. Кайбер Аллаһның бәндәләре иҗмахка, җәннәткә бөтенләй хисапсыз керәчәк. Бөтенләй алар ширатсыз, без очереди көтеп тормыйча кирип китәчәкләр. Алар әлбәттә бик әз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ул минем өммәтемнән 70 мең кеше генә булыр диде. Фақат. Әлбәттә, алар турында хадисләр күп, ләкин инде бүген темабыз ул түгел. Шулай бит. Булар иң хәерле, өммәтнең иң хәерле кешеләре, менә бу 70 мең генә кеше, ул җәмәгать бик аз. Уйлап карагыз, сөекле пәйгамбәребездән башлап, аның бөтен сахабалары белән дөнья биткәнчегә кадәр бүген генә миллиардтан артык мөселман бар дип әйтәбез. Шуңа күрә бу 70 мең кешегә арасына керү эләгү ул инде җәмәгать бик авыр. Чөнки булар диннең безнең өммәтебезнең иң хәерле, әйтәбез инде, әгъзалары дип. Буларның иманнары иң нык булды. Булар Аллаһыга иң тақва, иң куркучы булды. Булар иң тугры булдылар һәм иң күп булар Аллаһ юлында хезмәт итүчеләр булды. Гыйбадәттә булсынмы, башка гамәлләрдә булсынмы, булардан да хәерле кешеләр юк. Шуңа күрә алар җәннәткә керәчәкләр, хисапсыз кирип китәчәкләр. Әле алай гына түгел, үзләре белән дә кемнәрнедер алып керәчәкләр. Аның турында да хадисләр бар. Кайберләренә хисап була, ләкин җиңел булачак. Җиңел булачак. Аллаһ Тәгалә ниндидер кимчелекләре булса гафу итәчәк. Һәм аларның тақвалыкларын, иманнарын, тырышуларын күреп, Аллаһ Тәгалә аларга җиңеллек бирәчәк. Кайберләренең гынахларын күрсәтәчәк, Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен күрсәтү өчен, ләкин шундук гафу итәчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Иншиқақ сүрәсендә нәрсә дип әйтә? 7-8 аятлар: "Фәәммә ман утия китабаһу бияминиһ", кемнеңдей гамәл дәфтәре уң тарафтан бирелсә, фасауфа юхасабу хисабан ясира. Аның хисабы бик җиңел булачак ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, әлхәмдүлилләһ, ул җиңеллеген үзе бирә. Шуңа күрә
Бүтін кішіге қиямет бір түслі болмай. Қияметтің дақшаты бүтін кішіге бір түслі болмай. Хисапта кімгәдір бик ауыр, кімгәдір жеңілірек, кімгәдір тағында жеңіл, кімгәдір бүтіннәй болмайшақ. Мына шуңа айдагыз бір неше хадис мисал еттіріп кетірек. Бик қорқыныш хадис рия турында. Яғни рия деген сөз біздің замана бәлесі, жамағат замана бәлесі бүгін бик көп кіші қызғанышқа қаршы қылған изгіліклерін кіші көрсін деп. Аллах қына көрсін, Аллах қына менен разы болсын деп, ихластан түгел қызғаныш мені изгілікті көрсіннер әлі, мені мақтасыннар әлі, мені рахмет оқысыннар әлі, мені зорласыннар әлі деп қызғанышқа қаршы бик көп кіші изгіліклерін рия білән қыла. Рия показуха була инде, кіші көрсін, кіші ишітсін, мақтасын деп, мына шуның турында бір мисал, хисап турында, хисап мәселесінде кетіресін келе. Шафи ибн Матия тапшыра, бір вақыт мен де Мәдина шәһәріне келдім де, һәм бір кішіні көрдім де, аның янына башқа кішілер жиылған еді де. Шуннан соң мен сұрадым де, бұл нендей кіші бұл деп де, бұл Абу Хурайра деп айттылар де. Мына көз алдына кетірәбіз енді, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жоқ, кетті, қалды әлінің сахабалары. Һәм сахабаларға иман кетіріп, иманға келген кішілер, алар табиғиннар деп атала. Шулай бит инде табиғиннар. Аннан соң енді атбағут табиғиннар, табиғиннарға ярышылар. Һәм табиғиннар Мәккәгә, Мәдинәгә килсәләр, алар өчен инде пәйғамбар юк бит, аларга пәйғамбарны күреп, Пәйғамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям гыйлем алган сахабаларны күрү ул зур хыял, зур шатлык иде. Шуңа күрә Мәдинә шәһәренә шушы Шафи ибн Матига килгәч, мин ди күрдем, хәтта кайберләре Мәдинәгә чыкканда дуа кылып чыга идек ди, берәр сахабаны күреп, берәр хадис ишетеп булмас микән дип, я Раббым ярдәм итсәң дип, шулай насыйп итсәң дип. Шуннан соң ул күрдем ди бер кешене ди, аның тирәсенә кешеләр җыелган иде. Һәм сорадым, бу кем дип, Абу Хурайра. Абу Хурайра беләбез иң күп хадисләрне тапшырган кеше, Аллаһ аннан разый булсын. Шуннан соң мин аның янына килеп кырына утырдым ди. Ул ди кешеләргә нәрсәдер сөйли иде ди. Үз сүзен сөйләп бетергәннән соң әкрен генә кешеләр таралды ди. Ул бер ялгызы калды ди. Һәм мин аның янына тагын да якынайып әйттем ди, Аллаһ ризалыгы өчен сорыйм, син миңа пәйгамбәребездән үз кулагың белән ишеткән бер хадисне, яхшы истә калдырган бер хадисне генә сөйләле ди, миңа ди, мин сине тыңлар идем ди. Шуннан соң Абу Хурайра, мин синең үтенешеңне үтәрмен, мин сиңа сөйлим. Хадис пәйгамбәребездән ишеткән һәм яхшы исемдә калган дип ди. Шуннан соң ул авыр сулап куйды ди. Һәм күпмедер вакыт бер нәрсә дәшмиш утырды ди. Димәк, Абу Хурайра әзерләнә ниндидер авыр сүзләрне сөйләргә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям бит инде гел җиңел сүзләр генә сөйләмәде. Табиблар да бит безгә бал белән чәй ичегез генә димиләр, ачы дарулар бирәләр, безне давалар өчен. Шулай бит инде. Кайберләр әле, Алла сакласын, кулларыбызны да кисәләр, рәхмәт әйтәбез, гангрена китмәсен өчен, исән калсын өчен, шулай бит. Тәннәребезне кисәләр. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям да гел баллай берләр генә калдырмады, авыр сүзләрдә калдырды, әмма алар безгә кирәк иде. Шуннан соң Абу Хурайра күпмедер дәшми торганнан соң ул тагын әйтте ди, ярар, мин сиңа Пәйгамбәребез сөйләгән хадисне сөйлим ди, менә шушында біз икәү генә калгач ди. Һәм тагын күпмедер дәшми утырды ди. Аннары соң аңына килеп ди, кайдыр мәрткә китеп утырды да, аңына килгәч ди, ул шулай кулы белән битләрен сыпырды ди. Димәк, шуннан да аның сөйлисе сүзе бик авыр булачак. Мин шуннан соң әйтте ди, битен сыпырды да, мин сиңа сөйлим, менә шушы урында, шушы җирдә без ялгыз гына калгач, Пәйгамбәребезнең әйткән сүзләрен сөйлим дип әйтте ди. Шуннан соң ул бик тагын авыр сулады ди, һәм шулай алга таба китә башлады да ди, һәм йыгыла дигәндә мин аны тотып калдым ди гәүдәм белән ди. Ягъни хушы китә башлады ди. Шулай. Шуннан соң ул бик озак утырды ди. Аннары соң аңына килеп ди, мин сиңа сөйлим дип
шулай хадисне сөйли башлады ди. Һәм әйтте ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләде миңа ди, кыямәт көнендә ничек итеп ул бәндәләренә якынайып, аларны хөкем итәчәген ди. Хөкем итәчәген ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә бәндәләренә якынайып, аларны хөкем итәчәк ди. Һәм шул вакытта бөтен халык тезләнеп торачак дип әйтте ди. Тезләнеп торачак дип әйтте ди. Иң беренче шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, 3 кешене чакырачаклар ди. Иң беренче кыямәт көне бөтенесе тезләнеп баскан. Сөйкле Пәйгамбәребезнең өммәтеннән 3 кешене чакыралар. Иң беренче килер ди, Коръәнне өйрәнгән, ятлаган, ятлап чыккан кеше ди. Аннарысын чакырырлар ди, шәү бит инде, Аллаһ юлында шаһид китүчене, ягъни гомерен кызганмаган, чыккан дине өчен, өммәте өчен, милләте өчен шаһид киткән, һәм өченчесе бай булган, гомер буе садака тараткан кешене чакырырлар ди. Иң беренче Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итер ди Коръән белгеченә. Ягъни бу кеше Коръәнне яттан белгән, гомер буе кешеләргә өйрәткәндер, укыгандыр, шулай бит инде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер ди, мин ди сиңа пәйгамбәремә җибәргән китапны өйрәттемме дип сорар ди. Аллаһ Тәгалә сорый бу Коръән хафиздан. Шуннан соң ул әйтер ди, әй Раббым, әлбәттә син миңа өйрәттең ди. Ә син ди шушы өйрәнгәнең белән нәрсә эшләдең ди? Нәрсә? Чөнки аны бит ятладың да эш бетте түгел, аның белән гамәл кылырга кирәк. Кешеләрне Коръәнгә өйрәтергә кирәк, кешеләрне Коръәнгә чакырырга кирәк. Син нәрсә эшләдең ди? Шуннан соң ул әйтер ди, я Раббым, көнне-төне Коръән белән мәшгуль булдым дип әйтер ди. Шуннан да бу нидер эшләгән? Бу Коръән укыган, кешеләргә Коръәнне өйрәткән димәк, шулай бит көнне-төне Коръән белән мәшгуль булдым дип әйтер ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтер? Син алдыйсың дип әйтер ди. Юк, син алдыйсың дип әйтер ди. Шуннан соң фәрештәләр дә, чөнки аны бит карап баручы фәрештәләр бар, алар шаһидләр, алар әйтерләр ди, син алдыйсың дип әйтерләр ди, Аллаһның сүзен кабатларлар ди. Шуннан соң нәрсә алдый? Нәрсәдә кая моның ялганы? Аллаһ Тәгалә әйтер ди, юк ди, син бу гамәлеңне минем ризалыгым өчен түгел. Син кешеләр каралы, бу бит кари, бу бит хафиз, бу бит галим, бу бит Коръән белгече дип сине зурласыннар, сине мактасыннар өчен син моны рия белән, ягъни минем ризалыгым өчен түгел, ихластан түгел, кеше зурласын, кеше мактасын өчен эшләдең ди. Шуннан соң китерерләр ди теге байны ди. Бу бай Аллаһ каршына килеп баскач, Аллаһ Тәгалә әйтер ди, мин сиңа ди кеше күзенә карамас өчен, кешедән соранып утырмас өчен байлык бирдемме дип әйтер ди. Шуннан соң ул, әй Раббым, бирдең дип әйтер. Син шушы байлыгың белән нәрсә эшләдең? Мин сиңа биргән шушы нигъмәтләрдән нишләдең? Садакаларыңны бирдеңме? Мөхтаҗларга ярдәм иттеңме? Шуннан соң ул әйтер ди, әй Раббым, мин син биргән байлыгым белән туганлык җепләрен ныгыттым. Ягъни туганнарыма ярдәм иттем, ризык белән булсанмы, акча беләнме, димәк биргән. Шулай бит инде. Һәм садака тараттым ди. Ягъни кемдер әйтергә мөмкин, мәчет салдым, кемдер әйтә мәдрәсә салдым, мөхтаҗларга бирдем. Анда благотворитель годы булдым, тегесе булса. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер ди, юк, син алдыйсың. Фәрештәләр дә әйтерләр ди, юк, син алдыйсың дип. Ни өчен алдый? Аллаһ Тәгалә әйтә, син битти шушы туганнарыңа ярдәм иттең, мөхтаҗларга садака бирдең, минем ризалыгым өчен түгел. Кара, нинди юмарт бай бу. Кара, нинди мәрхәмәтле кеше бу. Дип кешеләрдән шушы сүзне ишетер өчен, сине зурласыннар, мактасыннар өчен эшләдең, ягъни рия белән эшләдең дип әйтер ди. Һәм аның бу изгелеген кабул итмә. Шуннан соң өченче кешене китерләр, Аллаһ юлында шаһид киткән, акчасын гына түгел, гомерен биргән. Аны үтергәннәр Аллаһ юлында шаһид киткән. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә сорар ди, сине ни өчен үтерделәр ди? Сине ни өчен үтерделәр ди? Шуннан соң ул әйтер ди, я Раббым, син үз юлыңда җихад кылырга, син үз юлыңда чыгырга, үз юлыңа чыгырга куштың, мин чыктым ди. Һәм сугыштым, курыкмадым, мине үтергәнче ди, шулай булдым, менә үлеп калдым, шаһид киттем дип әйтер ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер ди, юк, син алдыйсың. Син алдыйсың. Фәрештәләр әйтер ди, син алдыйсың. Шуннан соң нәрсәне алдый? Ул бит чыннан да чыккан, гомерен биргән, батыр булган. Аллаһ Тәгалә әйтер ди, нәрсә? Син ди кешеләр, кара нинди батыр. Кара нинди батыр. Кара, Аллаһ юлында үз гомерен бирде, герой, тегеләй булай дип әйтсеннәр өчен ди. Һәм кешеләр чыннан да шулай әйттеләр ди.
Шушы нәрсәләрне сөйләгәннән соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Абу Хурайра әйтә, Пәйгамбәребез ди, миңа кулы белән тиземә сукты ди. Ягъни шулай яратып инде, кулын тиземә куйды ди һәм әйтте ди: "Эй Абу Хурайра, шушы 3 кеше белән кыямәт көнендә җәһәннәм утын кабызып җибәрерләр" ди. Шушы 3 кеше белән кыямәт көнендә җәһәннәм уты белән җәһәннәм утын дөрләтеп, менә яңадан бер утын салып, учак янып китә бит, шуның кебек дөрләтеп кабызып җибәрерләр ди. Алла сакласын, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу хадистә ислам динендә була торган 3 иң хәерле эшләрне эшләгән кешеләр. Карагыз, Кур'ан хафиз, галим, кешеләрне дингә эндәгән, ул бит элек-электән динебездә иң зур урын алып торган Кур'ан белгечләре, Кур'анны өйрәтүчеләр. Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва галлама. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, арагыздан иң хәерлегез кем Кур'анны өйрәнде һәм башкаларга өйрәтте ди. Икенчесе гомер буе акча тараткан, гомер буе мәчетендә салгандыр, мәдрәсәсен, мохтаҗ гаиләләргә ярдәм иткән. Шулай бит шуннан да бик күп изгелек кылган, туганлык җепләрен бәйләгән. Өченчесе алган кылычын, башкасын чыгып киткән, Аллаһ юлында шаһид киткән. Бер караганда бөтенесе дә иң хәерле эшләрне эшләгән, кыямәттә иң дәрәҗәле урында булырга тиешләр. Әмма ләкин карагыз, бер әйберне оныттылар. Көнне-төне Кур'анны ятлаган. Ялкау булмаган бит. Ялкау булса галим булмас иде. Һәм Кур'анны кочаклап утырмаган, өйрәттем ди бит. Кешеләргә сөйләдем ди, шуны, ягъни тырыш булган. Бер әйберне оныткан. Ихласлык юк. Икенчесе, акчасын бит кочаклап утырмаган. Бүген бит бик күп байлар, әлбәттә, ялкау булсаң байып булмый. Шуңа күрә бай кеше, көчле кеше, алар мич башында ятып байымаган, алар тырышалар, ләкин бик күп байлар бүген саран. Аларның үзләреннән артмый, чөнки аның әле бөтен дөньяның әле эш иле калган, ул булмаган, әле бөтен машинада йөреп чыккан, әле вертолетта очасы бар, шулай бит, чөнки әнә бит анда кемдер вертолетта йөри дип әйтә. Дөньяның бөтен рәхәтен татып карамагандыр әле. Шуңа күрә бар байлар акчаларын кызганып утыралар, ләкин бар байлар бирәләр. Бу биргән. Бу кочаклап утырмаган, бу биргән, бу үзенең нәфесен җиңгән, ләкин икенче яктан нәфесен алдаган. Нәрсә? Мактасыннар өчен, зурласыннар өчен. Ягъни бер әйберне урысча әйткәндә упустил, кулдан чыкындырды һәм халак булды. Өченчесе дә нәкъ шулай. Гомерен бирде, батыр булган, куркак булса, бәлки арттан качып кына йөрер иде. Юк чыккан, аны үтергәннәр шаһид киткән, ләкин шаһадәтен Аллаһ кабул итмәгән. Шуңа күрә карагыз, бер әйберне кулдан чыкындырабыз, бөтен әйбер юкка чыга. Бер караганда иң зур дәрәҗәле эшләр беренче җәннәткә керергә кирәк иде, җәһәннәмгә аталар иң беренче булып бөтенесендә. Хәтта аякларыннан тотып дип тә килә, йөз түбән сүрәп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Җәһәннәм утын шулар белән кабызып җибәрә. Шуңа күрә ихласлык булырга тиеш. Ихласлык, җәмәгать, бик зур игътибар бирик, гамәлләребез юкка чыга. Шайтан күп вакытта безгә эшләмә дип карый, әмма без бар эшлибез. Ул безгә рия гына кертә. Кеше тырыша эшли, риялана, карагыз әле мине зурласыннар, әле мине нитсеннәр, әле мактана башлый бөтенесенә, журналистлар чакыртып, газетларга нитә, безнең бит инде бүген шулай. Без бүген чибеннән фил ясыйбыз. Беренчедән әле арттырабыз, икенчедән бөтен әйберне күрсәтергә кирәк, Инстаграмда күрсен, тегесе дә күрсен, телевидениедә күрсәтсен безне. Кызганыч, Аллаһ өчен гамәлләр кимеп бара. Ихластан гамәлләр бик аз, изгелек аз, ихлас изгелекләр бөтенләй аз. Шуңа күрә Аллаһ каршында булар бөтенесе дә юкка чыгачак, әгәр дә без Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәсәк. Шуңа күрә сахабалар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның сахабалары белән, алар вакытында садака бирүчеләр, алар вакытында галимнәр белән бүгенге күп кенә садака бирүчеләрне, әйтик инде меценатлар, благотворительләрне алсак, һәм шул ук хәтта галимнәрне алсак, бик зур аерма кайда? Ихласлыкта. Без бүген кимчелекләребезне ничек яшерсәк, качандыр сөйкле Пәйгамбәребезнең сахабалары алар шулай изгелекләрен яшерә торган булганнар. Ни өчен алар курыкканнар рия керә дип. Хәтта беләбез, булды сахабалар гомер буе нәфил уразалары тотып, хәтта хатыннары да белми иде аларның ураза тотканнарын. Менә шуңа күрә бүген бу замана бәләсе рия. Күрергә тиеш бөтенесе, белергә тиеш, ишетергә тиеш. Алла сакласын, кыямәттә бик күп кешеләр кылган, чыннан да кылган гамәлләренең әҗрен күрмәячәкләр.
Бу бер мисал булды. Һәм тагын бер генә мисал китерәсем килә. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә үзенең бәндәсен шелтәли. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә үзенең бәндәсен шелтәли. Хадис. Кемнән килә дисәк, Абу Хурайрадан, Аллаһ аннан разый булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: кыямәт көнендә бийек һәм кудрәтле Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәсенә мөрәҗәгать итәчәк. Менә без хәзер хисапларның кайбер күренешләрен мисал итеп китерәбез хадисләрдән. Чөнки хадистә нәрсә булса, Коръән аятында нәрсә булса, без беләбез, кыямәт турында без үзебездән нәрсәдер өстәп, хыялыбыздан чыгып, безнең хакыбыз юк. Шуңа күрә дәлилебез булырга тиеш. Бу хадистә килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә бәндәсенә мөрәҗәгать итеп әйтер ди: "Әй адәм баласы, авырып киткән идем. Син килеп хәлемне белмәдең" ди. Карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин авырдым" ди. Син минем авыруымны ишетеп тә килеп хәлемне белмәдең ди. Шуннан соң бу кеше аптырый, әйтә: "Я Раббым" ди, "Ничек мин синең барып хәлеңне белим? Син бит галәмнәр Раббысы" ди. "Син кая? Син бит больниста ятмыйсың, өйдә ятмый, ул бит мөмкин түгел" ди. "Син бит Аллаһ" ди, "Син галәмнәр Раббысы" ди. "Ничек мин синең хәлеңне белимсең" ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Әллә син ишетмәдеңме" ди. "Фулан улы фулан" ди. "Фәлән танышың, фәлән дустың, фәлән туганың, әтиеңме, әниеңме, анда кемең авырып яткан иде" ди. Авырып яткан идең ди. Син аның хәлен белмәдең" ди. "Барып хәлен белмәдең" ди. "Син белмәдеңме" ди. "Әгәр дә барып аның хәлен белгән булсаң, мине аның янында тапкан булыр идең" ди. Ягъни мине дигән сүз минем сиңа булган рәхмәтемне, минем мәгъфиратымны, ягъни гафу итүемне, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кем иртә белән авыруның хәлен белеп кайтса, көне буе 70 мең фәрештә аның өчен дуга кылыр, истигъфар кылыр ди. Ягъни Раббым гафу итсәң гөнаһларын дип ди. Кем кич белән авыруның хәлен белсә, төне буе иртәнгә кадәр 70 мең фәрештә дуга кылыр ди. Шуңа күрә нәрсә? "Фәлән бәндәм авырган иде" ди. "Әллә белмәдеңме" ди. "Барып хәлен белсәң, мине шунда тапкан булыр идең" ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә дәвам итә: "Әй адәм баласы" ди. "Мин синнән ризык сораган идем. Ашат әле мине" дип ди. "Син мине ашатмадың" ди. Шуннан соң бу аптырый: "Я Раббым" ди. "Ничек мин сине ашатыйм? Син бит галәмнәр Раббысы" ди. "Аллаһ ашамый, эчмей, ризыкка мохтаҗ түгел", шулай бит. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә ди: "Әллә син ди фәлән көнне, фәлән вакытта ди, фәлән кеше синнән сораган иде" ди. "Миңа ашарга бир әле, минем тамагым кипте, мине ширт әле" дип ди. "Әгәр дә син аны ширтмәдең" ди. "Син аны ашатмадың" ди. "Әгәр дә син ди әгәр дә син шул вакытта шул кешене ашаткан булсаң ди, мине аның янында тапкан булыр идең" ди. Ягъни шул мохтаҗлыкка төшкән, ризыксыз калган кешене, малсыз калган кешегә ярдәм иткән булсаң, минем рәхмәтем, минем мәгъфиратым шунда булыр иде" ди. Һәм су турында аерым әйтә. "Әй бәндәм" ди, чөнки без бүген шундый заманда яшибез һәм шундый җирлектә яшибез, бездә су күп. Әмма бүген дә элек тә булды сусыз урыннар, су һәрвакыт кешегә иң кирәкле әйбер булды. Аллаһ Тәгалә әйтер ди: "Әй адәм баласы, мин синнән су сораган идем" ди. "Кибеккән идем, су сораган идем, син миңа су бирмәдең" ди. Шуннан соң әйтә: "Я Раббым, ничек сине су ишертим инде, син бит галәмнәр Раббысы" ди. Шуннан соң әйтә: "Фәлән көнне, фәлән кеше ди синнән су сораган иде. Син суың була торып та бирмәдең, ярдәм итмәдең. Әгәр шуңа су ишерткән булсаң ди, мине шунда тапкан булыр идең" ди. "Мине шунда тапкан булыр идең" ди. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кемгәдер шелтә белдерәчәк. Кем беләндер менә шушындый шелтә рәвешендә аралашачак. Һәм инде башка кыямәт көнендәге хисапка мисаллар да бар. Әле тагын берничәсенә тукталып китербез һәм киләсе дәреснең безнең инде киләсе дәрестә без хисап темасын тамамларбыз иншалла. Гамәл дәфтәрләренең ничек таратылуы турында сөйләшербез һәм инде шулай бер нәтиҗә чыгарыбыз бу хисап мәсьәләсенә. Имам Әл-Куртубиның хезмәтләреннән Раббым Аллаһ безнең кыямәт көнендә булачак хисапларыбызны җиңел кылса иде, җиңеләйтсә иде һәм инде алдан ук әзерләнеп, кылган гамәлләребезне ихластан кылып, намазларыбызны тиешенчә саклап, кадерләп, Аллаһның ризалыгында яшәргә, Аллаһның ризалыгында Аллаһ хузурына кайтырга насыйп итсә иде. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Исән, имин булыгыз.